नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3 ਫ੍ਰੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ EPF ਵਿੱਚ 24% ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। कैबिनेट ने प्रवासी मजदूरों को सस्ते रेट ते किराए के मकान देने नूं भी मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने खेती पूंजीकारी स्कीम नूं दित्ती मंजूरी। भारत में कोरोना वायरस तो सेहतयाब होने वालों की गिणती एक्टिव मामलों नालों 1,91,886 वध। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे के नेड़ले साथी अमर दुबे नूं ढेर किया। पंजाब कैबिनेट ने PCS बनने के चाहवान साबका सैनिकों के मौके वधाउण नूं प्रवानगी दी। मंत्रिमंडल ने वाधू मालिया जुटाउण लई इंतकाल फीस 300 रुपए तो वधा के 600 रुपए करन नूं दित्ती मंजूरी। एक होर अहम फैसला लैंदिआं सूबा कैबिनेट ने लुधियाना नेड़े मत्तेवाड़ा विच आधुनिक सनअती पार्क अते पटियाला जिले के राजपुरा विच एकीकृत निर्माण क्लस्टर स्थापित करन नूं भी प्रवानगी दित्ती। बीते दिनी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अतवादियों नाल लोहा लैंदियां शहीद होए नायक राजविंदर सिंह का अज पटियाला जिले में स्थित उन्होंने जद्दी पिंड दोदड़ा विखे पूरे फौजी सन्मानां नाल अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ में कुछ थाई हल्की तो दरमियानी वरखा नाल गर्मी तो राहत। मौसम विभाग वालों 9, 10 ते 11 जुलाई नूं पंजाब में टुटवीआं थावां ते भारी वरखा की चेतावनी। हुण खबरां दा विस्तार। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नूं नवंबर महीने तक वधाउण नूं प्रवानगी दे दित्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच अज नवीं दिल्ली विच होई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग दौरान इस स्कीम के विस्तार तो इलावा कई होर अहम फैसलों ते मुहर लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून नूं राष्ट्र दे नां अपने सुनेहे विच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का ऐलान किया सी। उन्होंने कहा सी कि गरीब अते लोड़वंद लोग देश विच भुखे नहीं रहणगे अते कोविड-19 महामारी के संकट दौरान आगामी त्योहारों की रुत और मॉनसून नूं ध्यान विच रखदिआं इस योजना नूं नवंबर महीने तक 5 महीनों लई होर वधाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत देश भर विच APL और BPL परिवारां नूं प्रति जी 5 किलो कणक जां चौल और प्रति परिवार 1 किलो दाल दी जाती है। इस योजना नूं 5 महीनों लई होर वधाउण दे मद्देनज़र देश विच कोई 81 करोड़ लोकां नूं नवंबर महीने तक मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा। इस तो पहला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने के तुरंत बाद इस स्कीम के पहले पड़ाव का ऐलान किया सी, जिस तहत अप्रैल तो जून तक 3 महीनों लिए गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की गई सी। जुलाई तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का दूजा पड़ाव शुरू हो गया है, जो 3 नवंबर तक चलेगा। इस दूजे पड़ाव तहत कौमी खुराक सुरक्षा कानून तहत आने वाले लाभपात्रियों को 200 लाख मीट्रिक टन तो वध अनाज और 9,78,000 मीट्रिक टन चने की दाल वंडी जानी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दोवें पड़ावां नूं मिला के इस योजना ते सरकार वालों 1,50,000 करोड़ रुपए खर्चे जाणगे। इस तरह उज्जवला लाभपात्रियों को 3 महीनों लई मुफ्त सिलेंडर की सहूलत नूं भी सितंबर तक वधा दिता गया है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट मीटिंग तो बाद प्रैस ब्रीफिंग दौरान दस्सिया कि देश विच 7 करोड़ 40 लाख उज्जवला लाभपात्री महिलावां नूं इसका लाभ होवेगा। हुण उज्जवला लाभपात्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत 3 फ्री गैस सिलेंडरां का कोटा सितंबर तक पूरा कर सकणगियां। प्रकाश जावड़ेकर ने दस्सिया कि केंद्रीय कैबिनेट के कामिਆਂ ਦੇ EPF विच 24% सरकार वालों देने बारे स्कीम नूं भी 3 महीने होर वधाए जाण नूं मंजूरी दित्ती। इस तो इलावा प्रवासियों नूं सस्ते रेट ते किराए के मकान देण नूं कैबिनेट ने मंजूरी दित्ती। प्रकाश जावड़ेकर ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना तहत देश के 160 शहरों में किराए ते देण लई 60,000 मकान तैयार ने। उन 7,40,00,000 करोड़ लोगों को 3 सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया था, लेकिन आपको पता है हर महीने 1 सिलेंडर सबको लगता ही है, ऐसा नहीं। इसलिए पहला सिलेंडर तुरंत लोगों ने लिया, अनेक लोगों ने दूसरा भी लिया, लेकिन तीसरा तुरंत 3 महीने का पीरियड में नहीं लगा है। तो अब
सितंबर के अंत तक ये 3 सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे उसके जगह वो सितंबर तक उसको अवधि बढ़ा दी गई है ताकि उनको मिले। इसके लिए 13,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਾਂ, FPO ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। इस परियोजना में 1 लाख करोड़ के ऋण बैंक, वित्तीय संस्थाएं द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, FPO, SHG, स्टार्टअप, कृषि उद्यमी या राज्य सरकारों के और अन्य एजेंसियां द्वारा प्रायोजित PPP प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। ਭਾਰਤ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 505 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਔਸਤ 1453 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰੇਕ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 15,459 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 8,500 ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ 7,419, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 5,358। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 14 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਔਸਤ 68 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ, ICU ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ, 2,611 ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 9,909 ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 16,883 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 7,42,417 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 22,752 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 482 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 20,642 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 4,56,830 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2,64,944 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 61.53% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,17,121 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 9,250 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 1,18,594 ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,636 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1,02,831 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,165 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਯਾਨੀ ICMR ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1,04,73,771 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। उत्तर प्रदेश की विशेष टास्क फोर्स ने बदमाशों वालों पिछले हफ्ते पुलिस पार्टी ते घात लगा के किए गए हमले विच कथित भूमिका वाले गैंगस्टर विकास दुबे के एक साथी नूं हमीरपुर विच एक मुकाबले दौरान मार मुकाया है। इस दौरान कानपुर और फरीदाबाद विच होए 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ मुकाबलों दौरान पुलिस वालों बिकरू केस विच 6 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के ADGP प्रशांत कुमार ने दस्सिया कि हमीरपुर वाले मुकाबले दौरान 2 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए ने। उन्होंने अगे दस्सिया कि इस मुकाबले विच मारे गए मुख दोषी विकास दुबे के साथी अमर दुबे के सिर ते 50,000 रुपए का इनाम सी।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ 32 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰ ਦੂਬੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ UPSC ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਰੂਲਸ 1982 ਦੇ ਰੂਲ 5 ਦੀ ਕਲੌਜ਼ 1 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ 4 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 6 ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 4 ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਮਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ 2000 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਸਟਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁੱਲ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾਇਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੋਦੜਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਦੜਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਫੋਂ ਨਾਭਾ ਦੇ SDM ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਟਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਜੰਸੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਟਨੀ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਧੀਮੜਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰੀਆਪਣ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੌਸਮ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 9, 10 ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਤੇ ਬੱਦਲਬਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵਰਖਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।